السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو خبر اور تجزیہ۔ میں ثنا کیوان، پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سوروردی صاحب۔ مزمل صاحب بہت شکریہ۔ پروگرام کا آغاز بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی گئی ہے، اور عمران خان نے کچھ اہم سوالات کھڑے کیے اور کہا کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی جمہوریت کا قتل ہوتی ہے۔ ہماری پارٹی پر پہلے سے ہی بہت پابندی تھی، اسے الیکشن ہی لڑنے نہیں دیا گیا۔ مزمل صاحب اس پر سب سے پہلے آئیں گے، اس کے بعد نواز شریف صاحب نے بھی کچھ اہم سولر سسٹم کے حوالے سے اناؤنسمنٹس کیے ہیں، سی ایم پنجاب نے بھی کیے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن فی الحال غیر رسمی گفتگو بانی پی ٹی آئی کی، اور کس کی طرف اشارہ ہے ان کی تمام تر گفتگو کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس حد تک تو بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ کسی بھی جماعت پر پابندی جمہوریت کا قتل ہے، اور سیاسی جماعتیں جمہوریت کی اکائی ہیں، اور بغیر سیاسی جماعتوں کے جمہوریت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ لیکن سیاسی جماعتوں کو بھی آئین اور قانون کے دائرے میں کام کرنا ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ جی سیاسی جماعتوں کو آئین اور قانون سے مبرہ کر دیا جائے اور ان پر ملک کا آئین اور قانون لاگو نہیں ہوگا کیونکہ وہ بڑی ناگزیر ہیں، اور ہم ان کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، لہذا اگر وہ قانون توڑیں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، اگر وہ آئین توڑیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال میں جہاں جمہوریت کی جہاں ان کی اہمیت ہے، وہاں اس بات کی بھی اہمیت ہے کہ انہیں قانون کے اور آئین کے دائرے کے اندر رہنا ہے۔ باقی بانی پی ٹی آئی آج یہ بات کر رہے ہیں، اپنے دور میں انہوں نے ایک سیاسی جماعت پر پابندی لگائی تھی، بذریعہ ایگزیکٹو آرڈر پابندی لگائی تھی، مذہبی سیاسی جماعت، تیسرے نمبر پر ووٹ بینک تھا اس کا۔ ہاں 2018 کے الیکشن میں اس کا ووٹ بینک تیسرے نمبر پر تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے، مذہبی سیاسی جماعت پر پابندی جائز ہے اور غیر مذہبی سیاسی جماعت پر ناجائز ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے آرڈرز تھے، اسی نہیں دیکھیں، بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ آپ کے سوال بہت ہی کمزور دلیل پر مبنی یہ سوال ہے کہ مذہبی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا جائز ہے اور غیر مذہبی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا ناجائز ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، سیاسی جماعت سیاسی جماعت ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں مذہبی، کیونکہ سب اسلام پر بنا ہوا ملک ہے، تو میں نہیں سمجھتا یہاں کوئی ایسی تفریق ہے کہ فلاں سیاسی جماعت غیر مذہبی ہے اور کہ فلاں مذہبی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر سے لگائی تھی، انہیں اس پہ معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ دیکھیں، ہر وہ جرم آپ نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ بھی مکافات عمل کے زمرے میں، یہ بھی مکافات عمل کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ آپ نے جو ظلم کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ اس وقت کہتے تھے کہ دیکھیں آج ہم بانی پی ٹی آئی کی کوریج پر پابندی ہے، ہم بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں، عمران خان نہیں کہتے، اور کافی عرصے سے ہم ان کے ٹکٹس نہیں چلاتے۔ ایک منٹ میری بات ہے، لیکن یہ پابندی نواز شریف اور مریم نواز پر ان کے دور میں لگی، انہوں نے پابندی کا رواج پیدا کیا جس کا آج وہ خود شکار ہیں۔ آپ میری بات سنیے، تب کچھ صحافی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پابندی کے خلاف گئے اور انہوں نے کہا کہ پابندی ختم ہونی چاہیے، اور عمران خان صاحب نے ان صحافیوں کو ٹاؤٹ اور ان کے خلاف گفتگو کی کہ یہ ایک سزا یافتہ کی سہولت کاری کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی ٹرولنگ کی اور ان کو برا بھلا کہا ان صحافیوں کو۔ آج کوئی ان کے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ حشر کیا کر دیا انہوں نے ان کا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بات ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا بہت تحریک انصاف کو بھی آئین اور قانون کے دائرے میں آنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے بانی پی ٹی آئی کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کا چیئرمین، وائس چیئرمین، صدر، سب لوگ تو جیل میں تھے، اب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی پارٹی پر پابندی لگنی چاہیے، الیکشن تو ٹھیک سے لڑنے نہیں دیا گیا، الیکشن میں دور رکھنے تک، الیکشن سے بائیکاٹ تک کرنے کے لیے کتنا مجبور کیا گیا پی ٹی آئی کو، اب بھی کہتے ہیں پابندی، کیا اور کیا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں پھر کہوں گا مکافات عمل۔ 2018 میں نواز شریف کو جیل میں رکھا گیا الیکشن سے پہلے، نااہل کیا گیا، مریم کو جیل میں رکھا گیا، سب پر کیسز بنا دیے گئے، نیب ڈال دی سب کے اوپر، اس جماعت کے اس کے سینیٹرز کو آزاد کر دیا گیا، انتخابی نشان چھین لیا گیا، لیڈرشپ ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لوگوں سے ٹکٹیں واپس چھین لی گئیں۔ ایسا کچھ نیا نہیں ہو رہا، جو عمران خان صاحب جس سیڑھی پر چڑھ کے اقتدار میں پہنچے تھے اسی سیڑھی سے اتر رہے ہیں۔ نہیں، ووٹ بینک تو ہے پی ٹی آئی کے پاس، بانی پی ٹی آئی کے پاس، انہی کے پاس بھی ووٹ بینک تھا اس وقت، بالکل آج بھی ہے، میں آپ سے متفق نہیں ہوں، آج بھی ہے، لیکن اس وقت تو پی ٹی آئی سے بہت زیادہ تھا۔ جیت ڈسکا کا الیکشن آپ دیکھیں، کوئی ضمنی الیکشن عمران خان، خیر ضمنی الیکشن تو اب بھی کوئی نہیں جیت سکتے، اب تو وہ کے پی کے ضمنی الیکشن بھی ہار رہے ہیں، ابھی باجوڑ میں چوتھے نمبر پر ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ باجوڑ میں پی ٹی آئی چوتھے نمبر پر ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہیں، جس صوبے میں ان کی حکومت ہے، مقبولیت کا گراف نیچے آ رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
आ रहा है तो 2 इलेक्शन केपी में हुए हैं, दोनों हारे हैं। पंजाब के तो सारे हारे हैं, लेकिन केपी के भी दोनों हारे हैं। तो वो केपी के क्यों हार रहे हैं? लो जी, पंजाब में तो आप कहते हैं जी धांधली हो रही है, हाँ, मरियम नवाज धांधली कर रही है। ये केपी में गंडापुर खुद पीटीआई को हरवा रहा है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है। अच्छा, मरियम नवाज की बात आपने की, लेकिन अभी हम जरा पानी पीटीआई की बात मुकम्मल कर लें। वही कह रही हूँ। हाँ। खान साहब ने मरियम नवाज साहिबा की भी बात की। वो कह रहे हैं कि जी वो ये कहती हैं कि जजेस ठीक नहीं, जजेस तब ठीक थे जब उनके हक में केसेस के फैसले आते रहे। देखिए, अच्छे तो खान साहब के हक में भी फैसले आ रहे हैं, बरी पर बरी हो रहे हैं। तो इसीलिए हुकूमत की चीखें हैं। आप चीज़ों को एब्सोल्यूट नहीं कर सकते। आप मेरी बात है, इस वक्त एक खास फैसले पर तनकीद हो रही है और वो है मखसूस नशिस्तों वाला फैसला। और कहा जा रहा है कि वो फैसला री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है ना? बाकी और मरियम नवाज भी उस फैसले पर तनकीद कर रही हैं। बाकी मरियम नवाज को तो 3 साल लग गए बरी होने पे। इमरान खान के 4 साल वो अदालतों में खज्जल होती रहीं, जेल में रहीं, उसमें से 1.5-2 साल। खान साहब तो 3 महीने में बरी हो गए, 4 महीने। इलेक्शन हुए कितनी देर हुई है? फरवरी में इलेक्शन हुए, जुलाई में वो बरी हैं सारे केसेस में। इतना तेज तर इंसाफ नवाज शरीफ और मरियम को मिला था कि 4 महीने में अपीलें डिसाइड हो जाएं। उनकी तो अपीलें 4 साल में डिसाइड नहीं हो पा रही थी। 24 घंटे में 24 साल की कैद की सजा भी सुनाई गई थी। तो आप मेरी बात समझिए। फिर कंपैरेटिव एनालिसिस तो अदलिया, देखिए इसीलिए कहते हैं कि अदलिया ने बराबर इंसाफ देना है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारी अपीलें आप खान साहब के 4 साल चलती रही और उनका फैसला नहीं हुआ। खान साहब की अपीलें 15 दिन में फैसला, 15 दिन में बरी। ये जो चुटकी में बरी वाला काम शुरू हुआ है ना, ये तो उनके साथ नहीं था। तभी आईनी हाथों से निपटा जाएगा। आईनी हाथों से निपटा। वो कहते हैं एक वजीर आजम आपने उनका नाअहल किया, नवाज शरीफ अदालत ने, वो कहते हैं दूसरा नहीं करने देंगे, आईनी हाथों से निपटेंगे, आप अदालत को ये नहीं करने देंगे। ठीक है ना? आप मेरी बात सुनिए। वो कहते हैं खान साहब जो, देखें दोनों तरफ का, इमरान खान साहब की भी अपनी शिकायत हैं, उनमें से कुछ जायज़ हैं, कुछ नाजायज़ हैं। दूसरी साइड की भी कुछ शिकायत हैं, कुछ जायज़ हैं, कुछ नाजायज़ हैं। इस हद तक तो उनकी शिकायत जायज़ है ना कि उनको गलत नाअहल किया गया नवाज शरीफ को, अकामा पर निकाला गया। तो वो अपनी उन शिकायत की बात ना करें। वो आज भी कायम है अपनी उसी स्टेटमेंट पर। तो आसिफ जरदारी के हवाले से भी कहा है खान साहब ने कि किस हैसियत से सदर हाउस का बजट बढ़ाकर 88 करोड़ कर दिया गया। अपने अखराजात खुद नहीं कम कर रहे और आवाम की कुर्बानी मांगते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। यकीनन मैं भी सदर के अखराजात थे, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की कि हम किसी भी अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। देखें, आपको बहुत शौक था, ये क्लैरिटी हो गई ना पीपल्स पार्टी को। नहीं, ये आपको जो थोड़ा बहुत इबाहम था, कल के शो में आप मेरे साथ कह रही थी कि कुछ पता नहीं, हवाले से हाँ बात कर रहे थे ना। तो आज खान साहब ने आपकी तबीयत सेट कर दी ना, आपका तमाम इबाहम दूर कर दिया उन्होंने। खान साहब तो कह रहे हैं, वो तो डटे हैं अपने मौक़िफ़ पर। नहीं, उन्होंने हम तो ये कह रहे हैं खान साहब तो डटे हैं, जो कह रहे थे आज भी वही कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी से सिर्फ तब हाथ मिलाऊंगा जब मैंने खुद इक़्तिदार में आना होगा। उनका फिक्र है आज का कि तब इक़्तिदार जब खुद आना होगा, तो अभी तो मैंने खुद नहीं आना। तो उनका मतलब है किसी अदम एतमाद में, मतलब उनका मतलब है उमर अयूब या बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने के लिए हम पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। आप कहें जी आप उमर असद कैसर को बना दें, बैरिस्टर गौहर को बना दें, पीटीआई में से कोई वज़ीर आज़म आ जाए पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर। तो खान साहब ने आज ये क्लियर किया है कि पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद तब भी होगा जब मैंने खुद इक़्तिदार में आना होगा। तो अभी जब तक उनका खुद आने का चांस नहीं है, ये मैंने आपको कहा था कि वैसे इंटरेस्टेड नहीं है खान साहब गवर्नमेंट के लिए। हाँ, गवर्नमेंट लेने में तो आज तो मेरा ख्याल है फिर पीपल्स पार्टी के पास भी नून लीग के अलावा कोई चॉइस नहीं है। तभी तो वो कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों के लिए नज़रसानी दरखास्त के लिए जाएंगे। आर्टिकल 6 की फिर बात की उन्होंने। वो वही डोनाल्ड लू की वजह से मैंने तोड़ी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये केस ख़तरनाक है। मैं समझता हूँ पाबंदी वाला केस ख़तरनाक नहीं है, आर्टिकल 6 वाला ख़तरनाक है। उन्होंने कहा मैंने डोनाल्ड लू के बयान पर तहकीकात होनी चाहिए थी, हमने इसके लिए इलेक्शन के लिए 2 हुकूमतें ख़त्म की, बहुत बाद में की। देखें, वो पहले जब अदम एतमाद हुई उसके बाद उन्होंने बल्कि पंजाब की हुकूमत वापस हासिल की और फिर हासिल करके उसको चलाने के बहुत अरसे बाद जाके उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती के बाद, जब उन्हें बाजवा साहब ने कहा आप तोड़ दें और तैनाती करीब आ रही थी, उस वक्त जाके उन्होंने वो कार्ड खेला और मेरे ख्याल में बहुत लेट हो चुका था।
تو حکومتیں انہوں نے کوئی فوراً نہیں توڑی پنجاب اور کے پی کی. ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب اقتدار سے نکلے تو انہوں نے ساتھ ہی کے پی اور پنجاب کی حکومتیں توڑ دی. انہوں نے کے پی اور پنجاب کی حکومتوں کے سر پر مرکز کی حکومت گرانے کی بہت کوشش کی. آپ دیکھیں انہوں نے پشاور سے مارچ شروع کیا کیونکہ ان کی کے پی میں حکومت تھی, اور وہ مارچ جو تھا وہ حکومت گرانے کے لیے تھا, ان سے نہیں گری. آپ میری بات سمجھیں, وہ جو 27 کلومیٹر کی رانا ثناء اللہ کی حکومت تھی, حکیم رانا ثناء اللہ نے وہ مارچ ان کا ناکام بنایا. انہیں بشک کہ اینڈ تک سپریم کورٹ بیٹھی رہی کہ اجازت دیں اجازت دیں اجازت دیں, بعد میں توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی, لیکن ٹیکنیکلی خان صاحب نے پنجاب اور کے پی کی حکومت کے سر پہ مرکز کی شہباز شریف کی حکومت گرانے کی بہت کوشش کی, اور ان سے نہیں گری کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت ان کے پاس حاصل نہیں تھی. اب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اگر الیکشن کمیشن جاتا ہے تو پھر آرٹیکل 6 لگے گا. الیکشن کمیشن نہیں جائے گا, آپ بے فکر رہیں. اچھا, الیکشن کمیشن تو سپریم کورٹ کے فیصلے پر آمین کہے گا, اس کو کیا ضرورت ہے اپنے اوپر توہین عدالت کی کارروائی کرانے کی. پہلے ہی آرٹیکل 6 کی تلوار لٹک رہی ہے, اور میرے خیال میں وہ کہیں گے یہ کام پارلیمان کر لے, یہ کام اسپیکر کر لے, جس کے لیے آپس میں اس لیے مشاورت ہو رہی ہے کہ یہ کام پیپلز پارٹی کر لے, پیپلز پارٹی قانون کر لے, الیکشن کمیشن. آخر میں جو انہوں نے کہا, اب پھر وہ بشرا بیوی کے حوالے سے کلیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو جن لوگوں کے میں نے نام لیے تھے ان کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا. اچھا, ویسے ان کی بیوی کو کیا ہوگا؟ بیگم ایک سینٹیمنٹل معاملہ تو ہوتا ہے آپ کا, لیکن کچھ تو معلومات ہوں گی نا. ان کو پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ کوئی ان کی بیگم کو مارنا چاہتا ہے, ایسی بات مجھے نہیں. پیچھے آپ کو پتہ ہے وہ ہارپک والا بھی بڑا ایشو چل گیا تھا کہ مجھے ہارپک کے 3 قطرے دیے گئے ہیں, پھر سارے ٹیسٹ ہوئے اور کچھ ہارپک اس میں سے نہیں نکلا, اسی لیے ان کی بیگم کو سیف رکھنے کے لیے بنی گالہ میں رکھا گیا تھا. تو انہوں نے خود ہی پٹیشن کی کہ مجھے جیل میں رکھا جائے, تو ورنہ گورنمنٹ تو انہیں بنی گالہ میں کمفرٹیبل رکھنا چاہتی تھی, تو وہ کمفرٹیبل نہیں رہنا چاہتی تھی, انہوں نے کہا میں جیل میں رہنا چاہتی ہوں. لیکن عدت میں نے کہا کہ جو کیس تھا اس میں تھا کہ بشرا بی بی کو رہا کر دیا جائے گا اور انہیں ڈیالہ جیل کیس سے نکال کر بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے گا, لیکن کیوں ایسا نہیں ہوا اور بشرا بی بی سٹل جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. اور اب اس طرح کی معلومات, اور بانی پی ٹی آئی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر انہیں کچھ ہوا, کچھ نہ کچھ تو معلومات ہوں گی نا. سابق وزیر اعظم ہے, معلومات سے زیادہ میرا خیال ہے وہ ایشو بناتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ اپنے اوپر بھی, آپ کو پتہ ہے بالٹیاں شالٹیاں لے کر چل پڑتے تھے, اور میرا مطلب ہے چاروں طرف سب بھی کرتے تھے ان کی سیکیورٹی کے لیے, لوگ کیا کرتے تھے بالٹیاں لے کے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ویل چیئر سے ہی 4 مہینے نہیں اتر رہے تھے, اتنی لمبی ہو گئی تھی وہ. پھر جس دن گرفتاری ہوئی 1 منٹ میں ویل چیئر غائب ہو گئی, اور اس کے بعد وہ چلنے پھرنے لگ گئے. اگر وہ کوئی کسی قسم کی کوئی گولی نہیں لگی, تو صرف ایسے ہی. نہیں, آپ میری بات سمجھیں, وہ ویل چیئر ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. تو لیکن آج بشرا بی بی نے بھی صحافیوں سے بات چیت کی ہے. ہاں جی, وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہاں جی, انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے کہا جب بانی چیئرمین کو گرفتار کیا گیا تھا تو تشدد کیا گیا تھا. ہاں جی, یہ آج بڑے اچھے بات انہوں نے کہا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہوا تھا. مجھے بھی نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا. ہاں, لیکن اگر وہ اس کو اس طرح کے الزامات ان کی جانب سے ہیں. ایک اور انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری کے بعد میں نے بیرسٹر علی گوہر کو بہت فون کیا اور انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا. کہانی تو کسی اور طرف جا رہی ہے. دیکھیں نا, انہوں نے کہا ہے کہ بیرسٹر علی گوہر کو بانی چیئرمین کی گرفتاری کے بعد بیرسٹر علی ظفر کو, سوری علی گوہر نہیں, بیرسٹر علی ظفر کو 2-3 مرتبہ کالیں کی جو انہوں نے نہیں اٹھائیں. میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ علی ظفر کو اتنا پروٹوکول ملتا ہے, وہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کو ایک میٹرس تک نہیں دلوا سکتے. میں اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی حلف لینے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے خلاف تمام مقدمات جھوٹے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جب بانی پی ٹی آئی گرفتار ہو گئے تو 10 دن تک وکلاء نے ان کے فون سننے بند کر دیے, کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. اور بیرسٹر علی ظفر کو آج انہوں نے پہلی دفعہ کہا ہے. علیمہ خان صاحبہ بھی تو ان کی لیگل ٹیم کو بہت زیادہ کاؤنٹر کرتی رہی ہیں. آج بشرا بی بی بھی لیگل ٹیم کے خلاف بولی ہیں, اور بالخصوص بیرسٹر علی ظفر کے خلاف بولی ہیں. اچھا, بیرسٹر علی ظفر پہلے سینٹ میں قائد ایوان وغیرہ بھی تھے, وہ ان کو وہاں سے بھی ہٹایا گیا اور سائیڈ لائن کیا گیا, اور آج جو ہے اور مشکوک افراد تو پارٹی میں پہلے سے ہی موجود ہیں, اور آنے والے ٹائم میں اگر اس طرح سے ایکسپوز کر رہی ہیں بشرا بی بی بھی, اور علیمہ خان صاحبہ بھی اس حوالے سے بات کر رہی ہیں, تو پھر تو پارٹی کو اس حوالے سے کوئی سخت اس پر ایکشن نہیں لینا چاہیے.
وہ کہتے ہیں پارٹی لیگل ٹیم نے ہائی جیک کر لی ہوئی ہے، اب تو وکلا کی پارٹی ہے، ہر طرف وکیل ہی وکیل ہیں، سیاستدان تو پیچھے ہٹ گئے ہیں اور وکلا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں. آج بھی انہوں نے کہا، مجھے ایک شخص نے بتایا کہ کھانے میں ٹوائلٹ کلر ملایا گیا تھا، وہی ہارپک والی بات وہ آج انہوں نے، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گی. تو آپ کو نہیں لگتا سر کہ یہ رپورٹس چینج بھی ہو سکتی ہیں؟ ڈاکٹرز اگر اپنی مرضی سے وہاں جا کر ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، رپورٹس تو پھر تبدیل بھی ہو سکتی ہیں. وہ کیوں کہیں گی جب وہ کچھ کھا رہی ہیں، انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے؟ شوکت خانم سے مرضی کی رپورٹس نہیں لی جا سکتی، ذاتی ہے اسپتال ہے ان کا، وہاں سے جو چاہے گولی نہ بھی لگی ہو تو وہ لکھ دیتے ہیں گولی لگی ہوئی ہے. تو پھر میرا مطلب ہے اپنا اسپتال ہے. یہ تو پھر دونوں سائٹس کے پاس دلائل موجود ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں جب نواز شریف ہاسپٹل میں تھے تو انہیں تو شریف میڈیکل سٹی نہیں شفٹ کیا گیا تھا، آپ نے سرکاری اسپتال سروسز ہاسپٹل سے. لیکن ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے بشرا بی بی کی، کھانا کھانے کے بعد کچھ دن طبیعت خراب رہی ہے. فوڈ پوائزننگ کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے زہر دیا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زہر دیا گیا، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے. لیکن آج انہوں نے بنو پر بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ میں گنڈا پور کو کہوں گا کہ اس کے اوپر بہت سٹرانگ سٹینڈ لینا ہے اور اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اب وہ جوڈیشل کمیشن بنتا ہے، ویسے تو وہ بھی کمیشن بنانے کی بات کر رہی ہے کے پی گورنمنٹ بھی، اور اب دیکھتے ہیں اس میں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. لیکن آج پرویز خٹک اور زبیدہ جلال پر جو ہے وہ جرا مکمل ہو گئی ہے اور 22 جولائی تک ملتوی کر دیا گیا ہے. 22 جولائی آج 20 ہے، مطلب منڈے تک، سیٹرڈے 21 سنڈے کا ہی چھٹی نا. کیس بہت فاسٹ ٹریک پہ چل رہا ہے. 31 گواہوں پہ جرا مکمل ہو گئی ہے اور میرے خیال میں یہ بائی اگست اس کا فیصلہ آنا لگتا ہے. اچھا، کیونکہ اب جرا کے بعد بحث رہ جاتی ہے، شاید 3-4 گواہ اور رہ گئے ہیں. تو اگر آپ نے سیٹرڈے کے بعد منڈے سماعت ہے، منڈے کے بعد تو جلدی اس کیس کا فیصلہ سامنے بھی آ سکتا ہے. مجھے لگتا ہے 190 ملین پاؤنڈ. دوسری طرف نواز شریف صاحب بھی بہت اس ٹائم جلدی میں ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب جلدی نہیں ہے. کہاں جانا ہے انہوں نے؟ یہ تو اب کچھ نہیں پتا، وہ جلدی مجھے لوگ کہتے ہیں نواز شریف بہت سکون میں ہے، وہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. اب کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا کہ آؤ ہم تمہیں انصاف دیں گے. یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے. کل مریم نواز صاحبہ بڑا گرج برس رہی تھیں، آج نواز شریف صاحب، لیکن سولر پینل سسٹم کے حوالے سے آسانیاں کرنا چاہ رہی ہے پنجاب گورنمنٹ بھی. اچھا، ایک انہوں نے کہا کہ بجلی کا بل کوئی بھی نہیں دے سکتا. یہ بات تو دیکھیں، وہ غریب ہی نہیں، صرف اچھے خاصے تنخواہ دار لوگ، کھانے کمانے والے لوگ بھی بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے. کم از کم ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ بات پتہ ہے کہ بجلی کا بل کوئی نہیں دے سکتا، بجلی کا بل بہت مہنگا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ہی پرانی بات کر رہے ہیں نواز شریف کہ ترقی کردہ ملک گڑھے میں گرا دیا، فیصلے دینے والوں کو اب سوچنا ہوگا. یہ جوڈیشری کو وہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے بڑی غور طلب بات کی ہے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں اس ملک کے ساتھ ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ ہو چکا کہ دوبارہ سے گورنمنٹ ان سے لینی ہے ایک بار پھر سے. ہاں، وہ بار بار جوڈیشری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جیسے پہلے ہمیں جوڈیشری سے نکالا گیا، اب بھی جوڈیشری جو ہے ہمیں نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، تو ہم اس دفعہ یہ نہیں ہونے دیں گے. آج شاید نواز شریف صاحب بھی اس طرف اشارہ کر رہے تھے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2016-17 میں IMF کو واپس بھیج دیا تھا. کہہ رہے ہیں ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا. بجلی کا بل کوئی بھی ادا نہیں کرتا. مجھے تو ان کا سب سے اچھا فکرہ لگا ہے کہ بجلی کا بل کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. وہ کہہ رہے ہیں بجلی کا بل غریب کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے مصیبت بن چکا ہے. ٹھیک ہے نا. تو 2017 تک وہ کہہ رہے ہیں بجلی کے بل بھی کم تھے اور ڈالر کا ریٹ بھی نیچے تھا. اور عوام کی پرواہ کریں. 2018 سے نظر لگ گئی ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان سے جب سے عمران خان آیا نا، وہ کہتے ہیں پاکستان کو نظر لگ گئی. نہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ عوام کی پرواہ کریں، ریلیف کے لیے جو بھی کرنا پڑے کریں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ گورنمنٹ تو اپنی ہے، حکومتوں کو کہہ رہے ہیں اور عمران خان کو تو نہیں کہہ رہے. شہباز شریف آپ کا خیال ہے وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کو کہہ رہے ہیں؟ میں بھی اس میں ڈاؤٹ فل ہوں. نہیں، میرا مطلب ہے، میرا خیال ہے جو پنجاب گورنمنٹ سولر اسکیم لا رہی ہے نا، یہ بہت ہی، اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے وداؤٹ ٹیکسز، وداؤٹ ٹیکس، وہ کہہ رہے ہیں پہلے فیز میں 1 لاکھ سے زائد سولر پینل قرآن اندازی کے ذریعے دیے جائیں گے. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ 200 سے 500 یونٹ تک جن کا یوز ہے ان کو دیے جائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پنجاب میں سولرائزیشن کا عمل شروع ہو جائے گا. آپ کو چھوٹے چھوٹے گھروں پر، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر سولر لگا نظر آئے گا. اس کے نتیجے میں امیر لوگ بھی لگا لیں گے. میری بات سننے، جب وہ غریبوں کو لگتا ہے ٹرینڈ بنتا ہے. میرے خیال میں یہ جو اسکیم ہے مریم نواز کی، یہ پنجاب میں سولرائزیشن کا ٹرینڈ لے کے آئے گی.
which is good. विच इज़ गुड। हर घर की छत पे, हर जगह, हर कारोबारी इदारे में आपको सोलर नज़र आएगा। और 14 अगस्त से स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं और सोलर पीवी ऐप के जरिए सोलर सिस्टम की ऑनलाइन मॉनिटरिंग। लेकिन बिजली चोरी और एक से ज़ायद मीटर वाले सारिफीन सोलर पैनल स्कीम के अहल नहीं हैं। ठीक है, जिनके ऊपर बिजली चोरी की कोई FIR है वो कहते हैं हम सरकार उनको रियायती सोलर नहीं देगी। और जिन्होंने एक घर में एक से ज़्यादा मीटर लगाए हुए, मतलब किसी के घर 2 मीटर हैं, तो फिर वो अब ये भी देखना पड़ेगा, अगर 2 भाई रहते हैं तो उन्होंने अलग अलग मीटर लगाए होंगे अपने, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारे, लोगों के 2 किचन होते हैं, 2 एक ही घर में 2 भाई रह रहे हैं, 3 भाई रह रहे हैं, तो ये एतराज़ात नहीं होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस पे शायद नजरसानी करनी पड़े कि अगर कहीं 2 भाई रहते हैं और विरासती घर है तो उन्होंने अपने मीटर अलग अलग कर लिए हुए हैं। लेकिन अगर कोई एक ही बंदा रहता है और उसने स्लैब्स के लिए अलग अलग किए हुए हैं तो वो और बात है। लेकिन अगर, क्योंकि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, लोग इकट्ठे भी इनहेरिटेड घर में रहते हैं, तो फिर आजकल चूंकि बिजली के बिल की बड़ी लड़ाई है तो सबने अपना अपना मीटर लगाया हुआ है, तो फिर दोनों को मिलना चाहिए इस पर। लेकिन जो बिजली चोरी और ये सब कुछ है, इन लोगों को नहीं मिलना चाहिए, मैं इस बात के ज़रूर हक में। बेशक। और आटे के हवाले से भी मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि जितनी मुआशी हालत बुरी हो चुकी है, आटे के हवाले से भी आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए बिजली के बिल के साथ। बिल्कुल, उन्होंने कहा आटा और बिजली दो चीज़ों का रिलीफ मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में ठीक बात है, दोनों चीज़ों का रिलीफ मिलना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, मुज़म्मिल सौरवदी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और अब हम बात करेंगे कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP के सरबराह नूर वली महसूद की खुफिया कॉल जो सामने आ चुकी है। उस कॉल के हवाले से साफ सुना जा सकता है कि सरकारी स्कूल्स और हॉस्पिटल को धमाके से उड़ाने के हवाले से इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं और कॉल में नूर वली महसूद पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के हवाले से हिदायत दे रहा है। इस हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर अफगान अमूर समी यूसुफजई ने। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, TTP की बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ और पाकिस्तान में आए रोज़ इस तरह की दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ, और इस पर काबुल पर पाकिस्तान का किसी न किसी तरीके से प्रेशर है या नहीं? देखिए, इसमें शक नहीं कि TTP अफगान तालिबान के दोबारा काबुल पर कब्जे के बाद वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। उन्होंने अपने एक्टिविटीज़, उनको एक मोरल सपोर्ट भी मिला, उनको एक करेज भी मिली कि अगर TTA यानी अफगान तालिबान अपनी हुकूमत पर कब्जा कर सकते हैं तो हम भी ये कुछ चीज़ कर सकते हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने दोबारा पाकिस्तान में कार्रवाई शुरू की, जो कि बहुत ख़तरनाक हद तक तालिबान के आने के बाद बढ़ गई। बात ये नहीं है कि वो अफगान तालिबान कर सकते हैं TTP को कंट्रोल, बात ये है कि ये एक मुसलसल तसलसल है। 20 साल तक अफगान हुकूमत जो करज़ई साहब और अशरफ गनी साहब थे वो पाकिस्तान से इसी तरह गिले शिकवे कर रहे थे कि TTA पाकिस्तान में मुकीम है, अफगानिस्तान पर अटैक करते हैं। अब पाकिस्तान इसी तरह क्लेम करते हैं या अफगानिस्तान तालिबान हुकूमत को प्रेशराइज करते हैं कि TTP पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दाम करे। मेरे ख़्याल में ये सारी चीज़ें इससे बढ़ कर है। इस तरह मेरे ख्याल में सबसे अहम यह है कि आपने घर के अंदर आपको सिक्योरिटी बेहतर करना पड़ेंगे। और ठीक है, एक एलिमेंट्स होगा कि वो मिलिटेंट वहाँ से अटैक करे या TTA पाकिस्तान से अटैक करे थे, उन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा कर दिया, लेकिन फिर भी अंदर भी मुल्क के अंदर भी एलिमेंट्स है। ये सारी बॉर्डर से तो 10-15 मिनट में वो क्रॉस करेंगे, उसके बाद वो कैसे बन्नू तक जाते हैं, कैसे वज़ीरिस्तान से लेकर मियावाली तक जाता है, कैसे वो दूर जाते हैं। लेकिन शमी साहब, अफगान हुकूमत ने बैनुल अक़वामी गारंटी दी है कि उनकी सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। तो हम वो गारंटी, वो पाबंद हैं इस बात के। हम ये नहीं कह सकते कि वो पाबंद नहीं है इस बात करके वो TTP के हाइड आउट्स को ख़त्म करेंगे। देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त जो अमेरिका को एक उन्होंने एग्रीमेंट पे शायद कुछ इसी चीज़ों पे एग्रीमेंट पे साइन किया हो, लेकिन
तालिबान ने इसी तरह किसी भी जो एग्रीमेंट में जो कंटेंट्स थे उसको सारी पर अमल दरामद नहीं किया। उस एग्रीमेंट में ये भी शामिल था कि तालिबान एक कौमी हुकूमत बनाएंगे, उन्होंने नहीं बनाया। उस एग्रीमेंट में ये भी शामिल था कि ख़वातीन के ऊपर वो मज़ालिम नहीं डालेंगे, वो डाल रही है। तो मेरा ख्याल नहीं कि तालिबान एक ज़िम्मेदार हुकूमत की तरह एक ज़िम्मेदार हुकूमत है, वो किसी को भी अपनी तरीके से जवाब देते हैं। अभी भी किसी हुकूमत ने उसको रिकग्निशन भी नहीं दिया है। तो मेरे ख्याल में तालिबान से ये तवक्को रखना कि वो किसी और के मसाइल को हल कर दे, ये मेरे ख्याल में एक गलती होंगे। अपने मसाइल को खुद हल करना पड़ेगा और तालिबान के साथ जिस तरीके से पॉसिबल उसी चैनल से बात करनी है। लेकिन बदकिस्मती से तालिबान ऐसे हुकूमत है कि वो किसी के साथ भी उसका मसाइल हल नहीं हो रही है। अफगान अवाम के साथ भी नहीं हो रहे, ख़वातीन के साथ भी नहीं हो रहे। इंटरनेशनल जो जहादी ग्रुप्स के बारे में उनका जो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था उस पर भी अमल दरामद नहीं कर रहे। तो इस वक्त पाकिस्तान क्या इस हालत में वो क्या कर सकते हैं? इस तरह नहीं हो सकते कि वो अफगानिस्तान पर हमले कर दिए तो ये और भी मसाइल बढ़ा एक ये भी कहा जा रहा है कि जो स्मगलिंग रोकी गई है और जो स्मगलिंग पे क्रैकडाउन है और जो बॉर्डर्स को पाकिस्तान ने सील किया है और कहा है कि सिर्फ वीज़े से आए जाएंगे, उसकी वजह से भी ये कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं, क्योंकि स्मगलर्स और दूसरे लोग जो इकॉनमी बॉर्डर इकॉनमी थी वो अब टीटीपी को फ्यूल कर रही है, पैसे दे रही। देखिए, टीटीपी को जिस तरह से अफगान तालिबान अपने दौर में ड्रग से भी पैसे कमा रहे थे, ह्यूमन स्मगलिंग से भी कमा रहे थे, उनका ख्याल था कि जिस तरीके से पैसे कमाना हो आपने जहाद करने हैं। तो ये भी वही टेक्निक इस्तेमाल कर रही है। अभी उन्होंने ख़वातीन के जो वारन गर्ल स्कूल है वो शुरू किया था। तालिबान ने भी इसी तरह 2005-6 में पूरे अफगानिस्तान में स्कूलों को उड़ा रही थी। अब टीटीपी भी अपनी दहशत बढ़ाने के लिए इसी चीज़ों को उड़ा रही है। तो इनकम तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा, यानी पैसे उधर उनको किधर से आते हैं कोई बहुत मसला नहीं है। उनके पास असले का वाफिर इक़दार है और वो उनका एडवांटेज ये है कि वो जिस तरह अफगान तालिबान पाकिस्तान के सरजमीन को इस्तेमाल करते थे, वहाँ पर अटैक करके वापस पाकिस्तान आ जाते। इस वक्त टीटीपी को भी वही एडवांटेज हासिल है। वो क्या यहाँ से अटैक करके फिर वो भाग जाता है कबायली इलाकों से। पूरी बॉर्डर को भी कंट्रोल करना नामुमकिन है। इस वक्त भी पाकिस्तान में ठीक है, पाकिस्तान ने वीज़ा सख्त कर दिया है, लेकिन इस वक्त भी बलूचिस्तान और दूसरे बॉर्डर से पैसे देकर हज़ारों की तादाद में, उसी तादाद में लोग अभी भी आ रही है। तो ये मैनेज करना नामुमकिन है। एक बहुत बड़ा तवील बॉर्डर है। स्मगलिंग की बात मेरे ख्याल में ईरान से तो जो स्मगलिंग हो रही है उसका तो बड़ा यानी वहाँ पर तो प्रोडक्ट्स है ईरान में। अफगानिस्तान में क्या है, सिर्फ 4-5 खरबूजे या अंगूर या अनार, इसके अलावा है यहाँ से क्या स्मगल हो जाए, वहाँ पर कोई सनत ही नहीं है। आपको ये लगता है कि जो तालिबान हुकूमत है, काबुल हुकूमत है, उसके पाकिस्तान से बिगड़ते हुए ताल्लुकात पर काबुल में कोई तशवीश है, या काबुल के लिए ये नॉर्मल बात है अगर उनके पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब भी हो जाएं तो उन्हें कोई परवाह नहीं है? देखिए, तालिबान ऐसा रजीम है, ऐसा ग्रुप है, उनको कोई परवाह नहीं है। उन्होंने 300 अरब मुजाहिदीन या जो अलकायदा है उनके लिए अपनी पूरी हुकूमत को 2001 में सेक्रीफाइस कर दिया है। टीटीपी तो 6000 लोग है, उनके अपने लोग है। और ये भी कोई आसान काम नहीं है कि आप अफगान तालिबान को कह दे क्या टीटीपी के खिलाफ आप ऑपरेशन करिए। ये 6000 लोग है, 6000 लोगों के खिलाफ फिर उनका एक ताल्लुक भी है टीटीपी के साथ, अफगान तालिबान के साथ, उसको बिगाड़ना। उन्होंने एक दूसरे को बड़ी मुश्किल हालात में एक दूसरे का साथ दिया है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के लिए चाहिए कि वो डिप्लोमेटिक चैनल को भी खुले रखे और अपनी हुकूमत घर के अंदर सिक्योरिटी पर भी नज़र रखे। इस चीज़ से क्या अटैक हो जाए आप अफगानिस्तान पे ब्लेम करिए। अगर ब्लेम गेम से हुकूमतें चली जाती थी तो इस वक्त करज़ई साहब और अशरफ गनी का हुकूमत अभी भी चलता रहता था। वो इस तरह चलता हुआ और ये जो है कि उन ठिकानों को पाकिस्तान हिट करे अफगानिस्तान के अंदर, क्या वो मुमकिन है? देखिए, ये मुमकिन तो है लेकिन ये हल नहीं है। ये जितने आप अफगान अवाम को पाकिस्तान तालिबान के ऊपर इतने प्रेशर आएगा कि आप अपने मुल्क के दफा नहीं कर सकते, तो फिर वो टीटीपी के बजाय अफगान तालिबान के साथ भी एक जंग में हो जाएंगे। और इससे इस तरह अटैक करने से अमेरिका ने 20 साल अफगान तालिबान के ठिकानों को पाकिस्तान के अंदर भी अटैक कर दिया, अफगानिस्तान के अंदर भी अटैक कर दिया, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया गया। टीटीपी एक बहुत ही होलनाक हकीकत भी है। उन्होंने पाकिस्तान में इलाकों पे भी कब्जा कर दिया है, उनके लिंक्स भी है और लोकल सपोर्ट भी मेरे ख्याल में उनके मिल रही है। लोकल सपोर्ट के बगैर चाहे बाय फोर्स हो जो भी हो, तो मेरे ख्याल में एक पॉलिटिकल डायलॉग भी काबुल के साथ भी होना चाहिए। टीटीपी अगर नाम टीटीपी चाहे अफगान तालिबान हो पाकिस्तान तालिबान के साथ पॉलिटिकल सेटलमेंट मुझे
बहुत ही नामुमकिन नज़र आ रही है, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है इस वक्त। पिछले जो ऑपरेशन हुआ था उसमें पाकिस्तान को एडवांटेज था कि वो वार ऑन टेरर में उनको फंड भी मिल रहा था, ऊपर से ड्रोन, अमेरिकन ड्रोन्स भी इस्तेमाल हो रहे थे। इस वक्त पाकिस्तान के पास वो ड्रोन टेक्नोलॉजी भी नहीं है जो अमेरिका उनको मार रहे थे पाकिस्तान के अंदर, टीटीपी के रहनुमाओं को अफगानिस्तान के अंदर भी, और इस मरतबा अमेरिका के भी इस तरह फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल में हल यही है कि आप अपने घर के अंदर सिक्योरिटी बेहतर कर दें, बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर कर दें। अफगान रिफ्यूजीज पर प्रेशर डालने से या अफगानों को वीज़ा देने से वो हल नहीं होगा। मेरे ख्याल में अफगान अवाम के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहिए। और ठीक है, हुकूमत, तालिबान हुकूमत के साथ रवाबित बेहतर नहीं है, लेकिन अफगानों के साथ रवाबित बेहतर करना है। अगर अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के ठिकानों पर आप हमला करेंगे तो अफगान अवाम भी खिलाफ होंगे, और तालिबान हुकूमत तो पहले से खिलाफ होंगे। वो भी अफगान है, फिर भी वो भी अपनी लास्ट टाइम क्या हुआ, आपने टीटीपी के हाइड आउट पे हमला कर दिया, उन्होंने डायरेक्टली आपके जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके ऊपर हमला कर दिया, हिसाब बराबर कर दिया। तो मेरा ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान इस तरह एक पावर है कि वो अफगानिस्तान के अंदर जाकर फिर वहाँ पर फोर्सेस भिजवा दे या हुकूमत चेंज करे। वो अमेरिका का अलहदाबाद उन्होंने 2001 में एक मरतबा कर दिया, अभी भी उसका खुमियाजा भुगत रही है। तो इस वक्त वो बहुत ज्यादा एहतियात करना चाहिए। एहतियात इसलिए करना चाहिए, पाकिस्तान बहुत शुक्रिया शमीला यूसुफजई साहब हमारे साथ बात करने का। मुज़म्मिल साहब, बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। वो अफगान काबुल से हैं, अफगान अमूर के माहिर थे। शमीला यूसुफजई साहब हमें सूरत हाल बता रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो नूर वली की जो ऑडियो आई है और जिसमें वो स्कूल्स और इन सब को, और उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान भी अपने दौर में स्कूल्स और इन सब को निशाना बनाया करते थे, और वो वही ट्रेंड है जो अफगान तालिबान करते थे, वही टीटीपी पाकिस्तान में करना चाह रही है। वो ऑडियो भी सुनवा दें मेरे ख्याल में जरा। وعلیکم السلام حاجی شیخ دسیات دغه د بیت طریقې دی و طریقه دا چې وته سرکاري چې سکول وی چې سپیټال وی بغیر به اعلان نه چې په خله اعلان وتاوه کې خلک ته چې د مش کورینه رنګوي مش د سکولینه او د سپیټالینه سرکاري شي نه غوڼه رنګوي بس په بدل شي دوه بغیر به ژغه رنګ کی د مکتب شو کې خو په میډیا باندې اعلان نه کوي دوه دا چې کوم پولیس دفاع او خلک په کنه دی کور ورډان کې په بدل چې مشوره په وکړي چې په کومه شګه ټایډر ای په باندې عمل وکړي هم مچته دا په شي چې درته وی دي اچھا څویل نو خپل د په دونه راوستل مرګوستي داسې ته امیر ولته چاوڅه چې دغه نه دی عوام دغه سي دی عوام خرو خپه کیږي بیا دا کیږي بل طریقه شته هنو سبب دغه نه به ژغه دا چارو سره وشي د دوی شي چې کومه یوي او صاحب کومه شاویر سي مول چاغه پارینه پښتنه د کړي و چې کوم د میژه د غا ولاده د کوري ولا رنگاول دي پاکشه کچره دا څه ور چې مثال کې تو سه واسترا سیږي دولت د پولیس د فوجونه د ملشه دا سه مشرون خلک وي کورینه یوي اچھا مثال کې د غسکولینا مولینه دي دا باند شي اچھا خو دولت دا سلان وتا وشي په مقامي غاښ چې مثال کې دا میژه دغه په باد باندې کوي چې دا د میژ کورینه څړنګوي دغه په باد شمیژه دا کې دا پولیسون ملشه فوج دا مشر سړی وي ا د کورنا وشاړه په سوي هسه ځنه اچھا لاس کوینه دا داس ترتیب ورګه چې دا باند کې وې ورځاو کده ورځاول او ما سه باروت ماروت څه سټ کاولا شه او غیر اعلامیه دو د مدت په ماشه دا خبره وي نو یله بعد شاده طرف پټ کاوه हमने सुनी टॉक्स बिल्कुल और ये इंतहाई खौफनाक किस्म की वीडियोस हैं। अब ये अब देखें एक सवाल और था, ये ऑडियो भी तो सियासतदानों ने रिकॉर्ड की है ना, तो आप कह रहे थे कि उनको ऑडियोज रिकॉर्ड करने का इख्तियार होगा तो वो क्या रिकॉर्ड करेंगे, तो वो इन दहशतगर्दों की ऑडियोज भी तो रिकॉर्ड करनी है ना, तो वो अगर आप बिल्कुल पाबंदी लगा देंगे तो वो इन दहशतगर्दों की ऑडियोज कैसे रिकॉर्ड करेंगे। कल एक मुझे कहने लगा कि नूर वली मोहम्मद अगर बाबर सत्तार साहब की अदालत में जाके कहें कि मेरी ऑडियो भी रिकॉर्ड की गई है तो क्या वो स्टे दे देंगे। लेकिन ये सीरियस मसला है, ये बड़ा संजीदा मसला है मुल्क के लिए, जिस तरह की ऑडियो हमारे सामने है बहुत खतरनाक है। और टीटीपी का जो मामला है, केपी की हुकूमत को भी इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। केपी में हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, दहशतगर्दी सर उठा रही है, और वो कह रहे हैं कि केपी के जो हुकूमती वज़रा हैं, वज़ीर आला हैं, वो किसी शहीद के जनाजे में नहीं जाते टीटीपी के खौफ से जी। जो अपनी जगह एक बड़ी ख़तरनाक बात है कि वो कहते हैं कि जी वो खुद कहीं नहीं जाते हैं, कि अभी तक वज़ीर आला ने किसी शहीद का जनाजा नहीं पड़ा जो दहशतगर्दी के वाक़े में, कि वो डरते हैं कि टीटीपी उनके ख़िलाफ़ हो जाएगी। तो ये सूरत हाल जो है वो ठीक होने की ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद बांग्लादेश में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, उस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ
वेलकम बैक नाज़रीन। बात बांग्लादेश के हवाले से, जहां इस टाइम एहतजाज संगीन शक्ल इख्तियार कर चुका है। कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, दर्जनों अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं। जो बांग्लादेश के तलबा हैं वो नौकरियों के कोटे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इस एहतजाज को हम देख रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ ये संगीन होता चला जा रहा है। मुज़म्मिल साहब, बहुत बड़ी तादाद में तलबा सड़कों पर हैं और हुकूमत के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस एहतजाज को ख़त्म करने का। मुज़ाकरात किसी सूरत जो है किसी तरफ एक तरफ होने का नाम नहीं ले रहे और संगीन शक्ल इख्तियार करता जा रहा है ये एहतजाज। अच्छा देखें, वैसे तो वहाँ एक किस्म की ना सिविल आमरीत ही है, और जिस तरह हसीना ने अपने सियासी मुखालफिन को कुचला है और उन्हें इलेक्शन लड़ने भी नहीं दिया और ये सब कुछ, तो हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि बांग्लादेश मॉडल की जमहूरियत ले आई जाए कि सब मुखालफिन को ख़त्म कर दिया जाए। और खान साहब के दौर में बहुत बांग्लादेश मॉडल की बात होती थी, अब भी बड़ी बात बांग्लादेश मॉडल की, लेकिन वहाँ हालात वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है। और वहाँ तलबा क्या कह रहे हैं? तलबा ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां मेरिट पे दी जाएं, जो हाई कोर्ट का फैसला, और कोटा सिस्टम ख़त्म किया जाए। हाँ जी। अच्छा, 1971 के बाद शेख मुजीब ने वहाँ एक कोटा बनाया कि जिन लोगों ने शेख मुजीब का साथ दिया है उनकी पार्टी का, जिसको वो अपनी जंग आज़ादी कहते हैं, उनको मुलाजमतों में 30% कोटा मिल। अब वो एक ख़ास ग्रुप को उसकी वजह से सरकारी नौकरियाँ मिलती थी क्योंकि उनका 30-40% कोटा हो गया था, सब कुछ हो गया था। तो अब वो तलबा कह रहे हैं कि बड़ा देर हो गई आज़ादी की जंग को, जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी थी वो भी मर कब गए, अब आगे मुल्क को मेरिट पे चलाया जाए। तो मेरे ख्याल में कोई गलत बात तो नहीं कर रहे तलबा। अब हुआ ये कि पहले इस कोटा सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन फिर वो जो ग्रुप के लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम बहाल कर दिया, और वहाँ कह रहे हैं कि जी अदलिया बड़ी आज़ाद है, तो इसलिए अगर कोर्ट्स ने बहाल कर दिया तो मेरे ख्याल में वहाँ तो हसीना के पास 2/3 अक्सरियत है, वो वहाँ पे आईनी तरमीम भी कर सकती हैं। डंडा चल रहा है, इसीलिए फौजी वहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा पुलिस तो 100 से ज़्यादा तलबा जो है हलाक हो गए हैं और हालात को काबू करने की कोशिश तो कर रहे हैं। है इस वक्त फुटेज चल रही है हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर। ढाका में बहुत से जर्नलिस्टों से बात करने की कोशिश की, इंटरनेट बंद था, मोबाइल सर्विस चल नहीं रही थी और वहाँ जर्नलिस्टों से बात नहीं हो पा रही थी। हम ढाका से किसी को अपने साथ लेना चाहते थे लेकिन ढाका से लिया नहीं जा सका। तो लेकिन बांग्लादेश में हालात बहुत ख़राब हैं और बिलखसूस वहाँ के जो नौजवान हैं वो मेरिट पर नौकरियाँ मांग रहे हैं। उनका ख्याल है कि कोटा सिस्टम ख़त्म करना चाहिए, और वहाँ बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही थी और वहाँ पे जो नौजवान यूनिवर्सिटियों से फारगुल तहसील थे उनको मेरिट पे नौकरियाँ नहीं मिल रही थी और वहाँ बेरोज़गारी बढ़ रही थी, नौजवानों में बहुत अनरेस्ट था। और शेख हसीना की हमारे यहाँ बड़ा कहा जाता है जी बांग्लादेश ने बड़ी तरक्की कर ली है, जी आप देखें बांग्लादेश के पास कितने पैसे हैं, आप बांग्लादेश को देखें जी, तो आप बांग्लादेश को देखें। 100 से ज़्यादा लोग मर गए, 100 से ज़्यादा लोग मर गए और कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। आज 12 बजे के बाद 2 घंटों के लिए कर्फ्यू में नरमी भी रखी गई थी, लेकिन ये मसले का हल तो नहीं है। बांग्लादेश की हुकूमत को तो सोचना चाहिए। मेरे ख्याल में वहाँ जमहूरियत ख़त्म हुई है, अपोजिशन की आवाज़ें ख़त्म हुई, अब अपोजिशन की पार्टियां भी इस एहतजाज को इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हसीना ने फ़ौज बुला ली है और वो इसको ताकत से कुचलने की कोशिश कर रही हैं डायलॉग की बजाय, और मेरे ख्याल में उससे हालात ख़राब हो रहे हैं और दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। वहाँ क्या अब इतने साल बाद कोटा सिस्टम की ज़रूरत है या नहीं है, वो तो खैर बांग्लादेश ने ख़ुद तय करना है, लेकिन वहाँ के हालात बहुत तशवीशनाक हैं और वहाँ जिस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं, जिस तरह जानों को मारा गया है, हसीना ने जुडिशल कमीशन बनाने का तो ऐलान किया है, लेकिन वो तब किया था जब 6 लोग मरे थे, अब तो 100 से ज़्यादा मर गए हैं। मईशत बड़ी बुरे तरीके से उनकी मईशत बहुत बुरी तरीके से हिट हुई है। पिछले दिनों वो भी IMF के पास गए हैं और हमारे यहाँ जो लोग बांग्लादेश का बहुत कहते थे जी बांग्लादेश को देखें, वो देखें कि वहाँ पे हालात क्या हैं इस वक्त, और किसी भी मुल्क की तरक्की में अमन बुनियादी चीज़ है। आप देखें बांग्लादेश का अमन ख़राब हुआ है, उनकी सारी तरक्की धरी की धरी रह गई है। हमारे मुल्क में भी जो लोग अमन ख़राब करना चाहते हैं, सड़कें गर्म करना चाहते हैं, वो ये देखें कि इससे मुल्क को कितना नुकसान होता है। मसले का हल नहीं है, लेकिन मसलों के लिए जाना भी तो सड़कों पे पड़ता है। वज़ीर कानून सुन लें जो वहाँ के हैं, कह रहे हैं अनीसुल हक साहब के जुमेरात के रोज़ उन्होंने कहा कि हुकूमत कोटा सिस्टम को बहाल करने की हामी है और वो तलबा रहनुमाओं के साथ मिलकर हल तलाश करेगी, लेकिन उन्होंने मज़ीद ये भी कह दिया कि हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी।
دیکھیں اب اگر گورنمنٹ کوٹا سسٹم کی حامی ہے اور طلبہ کوٹا سسٹم کے خلاف ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کانفلکٹ تو یہاں ہے کیونکہ ان کی پارٹی اس کوٹا سسٹم کی بینیفیشری ہے تو وہ اس کوٹا سسٹم کے حامی ہیں اور طلبہ کا یہ خیال ہے کہ جو میرٹ پہ جس کی جو نوکری بنتی ہے وہ اس کو دی جائے، کوٹا سسٹم کے تحت نہیں ہونی چاہیے، ایک خاص سیاسی جماعت کے لوگوں کو ترجیح نہیں ہونی چاہیے نوکری پہ۔ اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بھی مختلف جگہوں پہ کوٹا ہے، سندھ میں کوٹا سسٹم ہے، اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایم کیو ایم اکثر بات کرتی ہے کوٹا سسٹم ختم کرنے کی سندھ میں، اور ہمارے سی ایس ایس کے پیپرز میں بھی کچھ کوٹا سسٹم ہے۔ ہمیں بھی آہستہ آہستہ کوٹا سسٹم سے جان چھڑا کے میرٹ کو آگے لے کے آنا چاہیے، کیونکہ واحد شفاف نظام میرٹ ہی ہے، کوٹا کوئی نظام نہیں ہے۔ اب میرٹ پہ جو نوکریاں دی جائیں گی، میرٹ کا جو نظام ہوگا وہی ملک کی ترقی کے لیے اور سب کا بہترین نظام۔ تو حسینہ واجد صاحبہ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا ووٹ بینک ختم ہوتا نظر آ رہا ہے؟ بٹ وہ ان کی پارٹی جو کہ بینیفیشری ہے تو وہ اس کو لے کے چلنا چاہتی ہیں۔ پولیٹیکلی اس نے ان کو بہت بینیفٹ کیا ہے کیونکہ ان کے لوگ سرکاری نوکریوں میں ان کا بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور ہر جگہ ان کی پارٹی کے لوگوں کو ترجیح ملتی ہے نوکریوں میں، تو اس لیے باقی سیاسی جماعتیں ڈپرائیوڈ ہیں۔ لیکن اب نوجوان کو سیاست سے نہیں، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ لائق نوجوان کو نہیں ملتی ہے اور نالائق کو مل جاتی ہے، تو یہ تو ہے کہ میرٹ اور شفافیت کی بات ہے، اب سیاست کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہیں سے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ مجھے ثنا کیوان کو، مزمل سوروردی صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔